अकाल मूरत अजोनी सैभं गुर प्रसाद। चक्र चिहन अर बरन जात हर पात नहन जेहे। रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहजै। कोट इंद्र इंद्राणु साहे साहाण गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बान तृण कहत तव सर्ब नाम कथय कवन। कर्म नाम बरनत सुमत तव सर्ब नाम कथय कवन। कर्म नाम बरनत सुमत तो ठाकरो बैरागरो। मैं जही कण चेरी राम तू सागरो रतनगरो। हूँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वड दाना कर मिहरमत साई। कृपा कीजै सा मत दीजै। आठ पहर तुद त्याई गर्भ ना कीजै रेण होवीजै। ता गत जीरे तेरी सब ऊपर नानक का ठाकुर। मैं जही घण चेरी राम सब ऊपर नानक का ठाकुर। मैं जही घण चेरी राम। माधो जल की प्यास न जाए। जल मह अगन उठी अध कहाए। तू जल निध हो जल का मीन। जल मह रहो जल बिन खीन। तू पिंजर हो सुवटा तोर। जम मंजार कहाँ कर मोर। तू तरवर हो पंखी आहे। मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर तू सतगुर हौ नौतन चेला। कह कबीर मेल अंत की बेला। हम अवगुण भरे एक गुण नाहि। अमृत छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास एक अरदास पाठ की विरत की। गुर रामदास सो कहो टल गुर सेविय। अहनस सहज दर्शन परसय गुरु का। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसंबंधी। नूर अरसो कुरसो चटिया। तुद डिठे सच
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟਿਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਓ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੋ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾ ਸਿਰ ਉਪਾਓ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੋਣਾ ਹਰ ਪਾਵਹਿ ਗੁਣੇ ਨਿਦਾਨ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਤਾ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ। ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ ਮਨ ਸਹਜੇ ਜਿਤਾ। ਤਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿਤਾ। ਆਨੰਦ ਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
तो सुल्तान कहु मियाँ तेरी कवन बढ़ाई। जो तू देहे सो कह स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावां देह बुझाई जैसे सच मैं रहूं रजाई। दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर चबर चतर छतर तखत दे मालक देना बंधु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत अमृत वेले तो गुरु चरना च जुड़ के सत संगत दियां घड़ियां दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। सत संगत विच बीतिया होया एक एक पल एक एक छेन निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दी दरगाह विच लेखे च लग रहा है सफला हो रहा है। आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो आप जी ने सरवण किए हैं। गुरबाणी दी विचार सरवण करन लई आपां सारे गुरु चरनां च जुड़ बैठे हाँ। अज दा पावन शब्द गूजरी दी वार चों प्राप्त होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन बाणी विच 22 वारां हन। श्री राग दी वार तो आरंभता हुंदी है। गोजरी राग विच 2 वारां सतगुरु जी ने रचियां ने। ये पावन वार तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास साहब जी की रची हुई है। तीसरे पातशाह जी का ही उच्चारण किया सलोक है और पौड़ी भी महाराज तीसरे पातशाह जी महाराज गुरु अमरदास साहब ने उच्चारण की है। आओ कुछ समय वास्ते अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए। भलियां दी कुल दे भूषण अनाथां दे नाथ निथावियां दी थां निओटियां दी ओट ते निआसरियां दे आसरे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी दे पवित्र चरनां नाल अपना ध्यान जोड़िए। जालपा पदार्थ तड़े गुरु अमरदास डिठे मिल है। गुरु अमरदास परसे पहुप पातक बिनासै। गुरु अमरदास परसे सिद्ध साधक आसास है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी दे पवित्र पावन चरना विच अपना ध्यान केंद्रित करदियां रसना नूं पवित्र करदे आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोए। सलोक तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास साहब जी का उच्चारण किया होया। जेड़े अपने सतगुरां नूं सेवदे हन गुरु की सेवा करते हैं उन्हां दी पूजा सारे समाज विच सुते सिद्ध प्रगट हो जाती है। ये अखरी अर्थ ने जेड़े सतगुरां नूं सेवदे हन अपने सतगुरां नूं तिस नूं सारे पूजन लग पैंदे। आकाश विच जदों सूरज चमकदा है ओदी धुप ओदियां किरणां ओदी तपश रेत ते पैंदी है। रेत भी तपन लग पैंदा। उस रेत दे विच भी सेक पैदा हो जाता। उन्नू छूईए स्पर्श करिए ते हथ सड़ते ने। सूरज दे प्रताप करके वो रेत तपश वाली हुई है। पर हुण वो रेत जे सोचे
कि ये तपश मेरी है, ये तेज मेरा है, तो वो मूर्खता है। कलगीधर जी दे बचन ने, जैसे रब के तेज ते, जैसे रब के तेज ते रेत अधक तपताए, रब बल छुदर न जाने आपन ही गरबाए। जो सूरज के प्रताप नूं भुल के, सूरज की रोशनी नूं भुल के, सूरज की गरमैश नूं भुल के रेत अपने आप विच हंकार करन लग पे, ये तपश मेरी है, ये तेज मेरा है, तो उस रेत की मूर्खता ही है। अक्सर गुरु घर विच सेवा करन वाले, सतगुरां दी सेवा करन वाले, गुरु साहब जी का भजन करन वाले, कदे किते उन्हां दा सत्कार समाज विच उजागर होण लग पवे, तां उस सत्कार नूं हजम ना करदिआं होइआं वो हंकार विच आ जांदे ने भी ये पूजा मेरी हो रही है, ये सत्कार मेरा हो रहा है। पर वो सत्कार, वो पूजा, वो मान जो समाज विच मिल रहा है, वो अपने गुरु करके मिल रहा है, ना कि साड़ी कोई अपनी प्रतिष्ठा है। बहुते हंकारी हो के भ्रष्ट हो जाते ने और गुरु साहब जी की नज़र तो, सतगुरां की निगाह तो डिग पैंदे ने। जेड़े गुरु की निगाह तो डिग पैण, उन्हां दा लोक परलोक दोवें ही विगड़ जाते हैं। और अगर कोई ये जान लवे कि मेरी ये पूजा, मेरा ये सत्कार मेरे गुरु करके है, मेरे सतगुरां करके है, तो ओदा सत्कार संसार विच सदैवी काल लई बहाल रहिंदा है। ये वडियाई मेरी नहीं, मेरे गुरु दी है। भगत रविदास जी महाराज जी कहते, किसे समय मैनू ये कह के छिछकार के दूर कर दिता जाता सी भी तू चमड़े का काम करदा, पिछे हट जा, शूदर है। अज बड़ी बड़ी उच्ची कुल दे ब्राह्मण आके मैनू मत्था टेकते ने, नमस्कार करते ने, तो मैं ये नहीं कहता ये नमस्कार मैनू हो रही है, मैं ये नहीं कहता ये पूजा मेरी हो रही है, मैं ये कहता हाँ कि ये परमेश्वर दे नाम दी वडियाई है, अकाल पुरख दे नाम दा प्रताप है। उहदे नाम दे प्रताप करके अज ये वड्डे वड्डे पंडित आके मैनू नमस्कारां कर रहे हैं, क्योंकि गुरसिख दी बिरती अपने गुरु ते टिकी हुंदी है। गुरसिख दी निगाह अपने गुरु दे उत्ते है। तो जेड़ा सतगुरां दी सेवा करदा, उहदी पूजा संसार विच सुते सिद्ध हुंदी है, सुभावक है। गुरु साहब दे भाई साहब भाई गुरदास साहब जी का बड़ा प्यारा कथन है। वो कहते, जेड़े सतगुरां दी शरण चल के आउंदे ने भावना नाल, अदब नाल, एकाग्र मन हो के गुरु दी शरण च आउंदे ने, सारा संसार उन्हां दी शरण विच आउण लग पैंदा। जेड़ा अदब ते भावना सहित अपने गुरु नूं नमस्कार करदा, सारा संसार उहनूं नमस्कार करन लग पैंदा। जेड़ा अदब ते भावना सहित अपने गुरु दीआं वडियाइयां करदा, नहीं थकदा, अपने गुरु दीआं सिफतां करदा, वडियाइयां करदा, सारा संसार उहदी वडियाई करन लग पैंदा। क्योंकि गुरु साहब कुछ उधार नहीं रखते। जो तुसीं गुरु दे चरनां च समर्पण करदे हो, गुरु पातशाह कई गुणा वधा के तुहानूं नालों नाल ही देई जांदे ने, उधार नहीं रखते। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जेड़े सतगुरां नूं सेवदे ने, उन्हां नूं सारे पूजन लग पैंदे आ। तिस नूं पूजे सब कोई, उहनूं सारे पूजन लग पैंदे। गुरु दी सेवा दा प्रताप है ना, सतगुरां दी सेवा दा प्रताप है। गुरु सेवा तो बिना गुरु खालसा जी ये समाज दे विच प्रतिष्ठा, अज सानू समाज विच मान मिलिया, अज सानू सरदार जी कह के संबोधन किया जाता है। अज असी समाज विच सिर चुक के जीवंदे हाँ, तां किस करके है? साडा ये सत्कार,
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉੱਲੂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੇ ਉਲ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਪੰਥ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਤੇਰੀ ਕਰਤਾਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਵਧ ਆਧਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵ ਸਿਰ ਉਪਾਓ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਓ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੋ, ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਕਰ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਆਹ ਖਾ ਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲੋ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੋ, ਆਹ ਕਰ ਲੋ। ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਪਾਅ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਹਿਮ, ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਨੀ ਦਿਸਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵੀਰ
ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਵੀ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਪਾਅ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਆ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਉਪਾਅ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸਾਤ ਵਸੈ, ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੀਤਲ ਸਾਤ ਵਸੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲ ਔਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕਰੋ ਤੇ ਫਲ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਤਕਾਲ ਤਤਕਸ਼ਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾ। ਅੰਦਰ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤ ਵਸੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵਸ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਸ ਗਈ। ਜਪ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਜਪਿਆ, ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸदैवी ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਢਾਈ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ। ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਢਾਈ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਹਰ ਪਾਵਹਿ ਗੁਣੇ ਨਿਧਾਨ। ਏ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਪਾਵਹਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣੀ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਣੀ ਬੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਉਹ ਹਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਹਉ ਮੈਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੁਮਾਨ, ਇਹ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਤਾ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਬਸ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਸਭ ਸੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ,
ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਜਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਛਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਛਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਕਪਟੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਟੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਂਪ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਪਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਪਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਛਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਪਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਸਹਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਆਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਹਜੇ ਹੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਸਹਜੇ ਜਿੱਤਾ, ਸਹਜੇ ਹੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰਸ,
ਔਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਪਰਮ ਸਤ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੁੱਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੋਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਟੱਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਲਿਤਪੁਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧੀਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਵਖੀਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਾਟਕ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਪਕੜ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਨਟਰਾਜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਣਾ, ਨਟਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਨੱਚ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਤਰਾਟਕ ਲਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਟਕ ਹੈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਗ ਰਹੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ। ਵੇਖਦਿਆਂ 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 ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਫੁਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣਾ, ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣਾ, ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ
ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਰਸ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੰਧਕਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਗਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਔਰ ਉਹ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚੇਤਨ ਸੱਤ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੇਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ। ਹੇ ਅਗਿਆਨ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਠਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰਿਤ ਬਣਿਆ ਮਕਾਨ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣਦਾ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਵਿੱਚੇ ਢੱਕ ਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਆਸ਼ਰਿਤ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਘੜਾ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਘੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਣਾ। ਘੜਾ ਤੋੜ ਦਿਓ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਵਿਚਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਹਾਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੜਾ ਤੋੜਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਮੈਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਘਟ ਫੂਟੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਗਵਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ
ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਏਹੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਵੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਐ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿਧਾਤੇ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਾਓਗੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹੋ, ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹੀਏ, ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹੋ, ਆ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, 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 ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ तुम मात पिता हम बारकत रे, तुम्हारी कृपा मह कोई न जान तुमरा अंत, उचते ऊंचा पग सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास जी तुमरे गत मित तुम ही जाने, नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी के पातशाही 10वें। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लाइन ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है।
ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦਿਆ ਵੈਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਜੋਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਸਚਿਆਰਿਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੋ ਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹੇ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕਿਆ ਝੰਡ ਬੁੰਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ਨਾ।
ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾ ਦਾਸਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚ ਬਸਾਉਣਾ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਭਾਵਾ। ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਕਰੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ਨੀਆਂ ਜੇ। ਸੰਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲੇਖਾਵਤੀ। ਉਰਜ ਰਹੋ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ। ਉਸਤਤ ਕਹਿਨ ਨ ਜਾਏ। ਮੁਖੋਂ ਤੁਹਾਰੀਆ ਮੋਹੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤ ਬਵਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਸੁਖ ਹੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਸ ਸਹਜ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾੰਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੂੰ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾਂ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਤਿਸਨੂੰ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਭਨਾ ਉਪਾਵਾਂ ਸਿਰ ਉਪਾਉ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵਸੈ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਹਰ ਪਾਵਹਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨ। ਪੌੜੀ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਿੱਤਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਿਆ ਮਨ ਸਹਜੇ ਜਿੱਤਾ। ਤਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਨੰਦ ਰਸ ਅਗਿਆਨ ਗਵਿਤਾ। ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿਤਾ। ਸਭਨਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਮਿਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।